Ben, مرحبا الناس الكل. محمد هون l'enregistrement il a commencé. Juste وقت اللي يوفى لا اله الا الله محمد رسول الله معناها مع ستة نورمالمون ستة ودرج. هتا نعاود نكونكت ونعطي للناس الكل الميت باش يعاودوا مرة أخرى، على خاطر ماك تعرف الليميتاسيون تاع جوجل ميت اللي عملتها ولات 1 heure. معناها ريونيون ما با دوغي بلوس كون heure. سينون لازم نعاودوا واحد جديد. En fait كيف ما عملنا المرة اللي فاتت بالضبط. اوكي. Allez, bonne chance tout le monde. Merci. Allez. حتى من نسكت نستنى شوية يجي يحضر معانا. ديزولي حتى جينا الجيم تاع ميت مأخر شوية. نزيدو كلك مينوت ونبدأ كنحبو. Si je سلامة. كي نحبو نخطو نفكر شعبنا السيونس اللي فاتت الناس ما حضرتش ولا السيونس اللي فاتت حكينا شوية على البزون تاع فينوبس، علاش فينوبس، كيفاش كنا قبل puisque فما دي داتا سنتر. يكو البزوان كان من ناحية الكوم تاع الأوبيراسيونيل هو إنهم كانوا ياخذوا دي سيرفور ويصنعوا به دي داتا سنتر، والمينتنانس نتاعها ما كانتش ايفيدونت. اليوم ولا فما الكلاود جوست كليك تصنع ريسورس ساهلة طيارة معناتها في ليتيليزاسيون الأولى، مي بعدتالي هذاك سا انجندر دي كو au fur et à mesure les clics l'approvisionnement de ressources يزيد au fur et à mesure الفاتورة الأسوسية للconsommation de ressources على الكلاود تزيد. Du coup كأي بزنس مادام فما فلوس خارجة وفما مصاريف معناتها il faut les contrôler, il faut trouver une moyen باش نعرفوا كل دولار ندفعوا فيه لشنو ماشي. هذاك علاش خرجت الفينوبس، والفرق ما بين الاوبكس وموديل اوبكس وموديل كابكس. الاول انه يكون عندك تعمل انفستيسمون دو باز كبيره على الاخر باش تنجم ديبلوي الابليكاسيون نتاعك على الداتا سنتر نتاعك. اليوم ما عادش عندك بزوان نتاع انفستيسمون كبير من الاول، مي جوست au fur et à mesure les coûts نتاعك تطلع، donc il faut les contrôler. باش نبداو في السيونس تاني نتاع الفينوبس اللي هي شنو هم les moyens avec lesquels on va contrôler les coûts cloud. Du coup باش نبداو فينوبس ماستري سيشن 2. نعرف بروحي غابيدمون العباد اللي ما شفتنيش في السيونس الاولى، ما تقابلناش في السيسيون الاولى. انا محمد نجيب زايد، انجينيور ديفوبس كلاود، انجينيور متخرج من لونسي. الباك جراوند تاعي تكنيك 1000%. passionné بالدومين تاع الفينوبس. j'ai fait le parcours نتاع les certifications ميل براكتيشنر اللي هي تاع السيرتيفيكاسيون على اليمين في السفره ولا تاع certification. après j'ai fait la demande باش نولي membre في الكوميونيتي فينوبس تقبل، وبعد كده عملت certification aussi في الفوكس اناليست اللي هو الفريم ورك فينوبس نتاع normalisation de données cloud. Au Tawa, je suis en train de terminer la dernière certification liée Certified Professional. Ou l'autre est bon, architecte sur DevOps ingénieur sur donc نخدم على cloud essentiellement AWS ou Azure ou Kubernetes aussi. Ok. Plan de la présentation. Lui, on va voir 3 capabilities de FinOps. Lui, l'ingestion de données, allocation des coûts, au reporting ou les analyses du coup. On va commencer par l'ingestion des données.
Déjà, on va commencer par schéma AD. Schéma AD, c'est un schéma fourni par l'organisation FinOps et اللي هو يقسم les domaines de FinOps ou les sous-domaines. أول domaine, c'est les coûts et l'usage du cloud. Donc, c'est vraiment معناتها البيت فينال نتاعو في الآخر الكل dans deux mots. نحب نعرف من فاتورة فيها الفاتورات نتاعهم كي تقرا le taux d'expérience des entreprises الفاتورات نتاعهم بالمليون دورو وتنجم تفوت اكثر تولي في شيفر انورم. نحب نعرف كل ان دولار وين مشي، ما نحب نعرف كل فريمون مينيم l'association entre الكوست واليوزج نتاع الكلاود. فما ال quantify business value, optimize cloud usage and cost, manage the FinOps practice. La partie vraiment délicate du FinOps, à part la partie technique, il y a la partie culture. Comme حكينا المرة اللي فاتت le FinOps c'est juste une technique ou une technologie à appliquer ou une outil à installer. Moi je connais حكينا dernièrement على Cloud Ops ou على les outils d'optimisation. فما KubeCost نجم تنستالي على cluster Kubernetes نتاعك ويشوف لك الconsommation par rapport au type de machine worker node وكيفاش نجم تعمل optimisation. فما plusieurs شيء. Et le FinOps, en soi, c'est une culture d'entreprise. Donc, manager de FinOps practice, vraiment, qui fait تحاول تدخل الكولتور هذا quelque chose qui n'est pas vraiment évident. اليوم باش نحاول نبدو بال understand cloud usage and cost. نجرب نحط data l'allocation des coûts au reporting ou l'analytique. Peut-être نشوف مع بعض المانجمنت anomalies. نبدأ على بركة الله la gestion de données. La gestion de données dans cette capacité collecterait, stocker et normaliser des données provenant des diverses sources dans le but de créer ensemble des données complets et contextuelles sur l'utilisation et les coûts du cloud disponibles pour analyse. La location, dans la capacité de location, vous définirez les stratégies pour attribuer et répartir les coûts du cloud using accounts, tags, labels and other metadata afin de créer une responsabilité au sein des équipes et des projets de l'organisation. Je n'arrive pas à le détail. Reporting et analytique. Dans la capacité de reporting analytique, vous analyserez les données cloud et créer des rapports pour obtenir des informations sur le modèle d'utilisation des dépenses, identifier des opportunités d'amélioration et soutenir la prise de décision éclairée concernant les domaines en gros par rapport au premier élément. Élément par élément. On a une gestion de données, on a le reporting ou l'analytique. La gestion de données. C'est quoi la gestion de données? Dans le cadre de FinOps Framework ou le framework elle est fameux la communauté FinOps Framework. Donc, c'est bien culture FinOps, l'entreprise avec l'organisation, mais je sais un outil plus ou moins par rapport à la culture FinOps, il est ouais, تبدا بالgestion cloud use cost ou le quantify business value, partir de l'optimisation des coûts d'usage de cloud, mais ça avait limite. En parallèle, تخدم على la partie culturelle de l'entreprise. Ok. Dans le cadre, les activités de ce domaine fournissent des données de manière cohérente pour offrir une vision de l'utilisation actuelle des clouds ainsi qu'une vue des tendances historiques avec un niveau de granularité suffisant pour soutenir toutes les autres domaines en fonction du niveau de maturité actuel de l'organisation. En fait, chaque organisation a un niveau de maturité par rapport au FinOps. Ça m'a des organisations qui n'ont jamais adopté FinOps. Donc, sachez bien que FinOps, c'est itératif.
كل مرة نحاولوا نبدو نحسنوا des aspects معينين في الفينوبس في وسط l'entreprise afin ان plus ou moins la maturité dans l'entreprise مع الوقت تطلع في côté FinOps. Donc on travaille في le domaine d'ingestion de données, à la qualité de données pour offrir une vision claire de l'utilisation. في وسط les organisations bar, sachez bien que femme possibilité qu'on fasse plusieurs applications ou plusieurs groupes ou plusieurs équipes dans l'application ou chaque équipe a un rôle défini, donc identifier, cataloguer et intégrer toutes les données pertinentes et relatives au coût et à l'utilisation du cloud, normaliser les données selon les besoins des ressources en utilisant en priorité les ensembles de données focus. Définir une stratégie d'allocation pour mapper tous les coûts, y compris les coûts partagés aux utilisateurs internes du cloud. Mais normalisation de données, en vrai, ce qui est difficile avec la gestion du coût cloud, il est la manière avec le cloud avec en train de en fait, la partie, on va dire, coût de cloud, elle est très variable. Donc, qui te start le VM, Linux, je me start VM et Windows. Linux, c'est par minute d'utilisation. Le VM et Windows, c'est par heure. Le cluster Kubernetes, عندك coût par type de VM ou le coût le master par seconde. Ou ça dépend de la capacité نتاعو. Le coût les lambda différent, donc ça dépend vraiment du service. Comme une manière avec laquelle il fallait peut-être faire selon l'utilisation de ta service. Nous, la qualité est très différente, mais quand je suis en standard, je t'arrive. Donc maintenant, les lambda, c'est par appel API. C'est pas évident vraiment qu'on a un standard des données. Créer et distribuer les données de rapports contextuellement pertinentes aux personnes là où elles sont utilisées. C'est une partie du chargeback. Comprendre et documenter les personas alliés et cœurs travaillant dans les disciplines connexes au sein de l'organisation afin de répondre à leurs besoins en matière de données sur le coût d'utilisation du cloud. Ce qui est très difficile, c'est que les langages diffèrent beaucoup entre les personas. Comme les personas métiers, comme les personas achats, comme les personas FinOps, ou comme les personas techniques. Ça, qui تشوف les formations, عملوا un standard, un langage standard, عملوا un tableau. باش نستعملوا الكلمة هذه كي نستعملوا النوسيون هذه رانا نعنوا المثال نعمل الكو بار اور على خاطر ساعات مش نفس المصطلحات اللي يستعملهم ان انجينيور ديفوبس ولا انجينيور كلاود نفسهم اللي يعنيهم ان انجينيور فينانس. خاطر فينانس يحاول خدمة الفينانس سي دافوار لي كو باش يحطهم في البيدجي نتاع العام وباش يعمل تو سكي فينانس. دونك اللونغاج تخلف des problèmes de communication. Selon quel type d'équipe ou quel type de besoin, il faut standardiser les données. Donc, une pratique un accès régulier, itératif et fréquemment mis à jour des flux de données détaillés sur l'utilisation, l'exploitation, les coûts qui peuvent être catégorisés contextuellement et analysés pour orienter la prise de décision. نعاود نقول أغلبية الناس FinOps c'est de réduire la facture du cloud. ماهوش صحيح اللي هو FinOps c'est plus ou moins faire de data analyse sur les données du cloud pour donner plus de visibilité lors de prise de décision. ساعات نجم أنت اليوم تشوف عندك فاتورة كبيرة par rapport à un service utilisé. Je vais faire des optimisations في البارتي هذه وباش نقص مثال البارتي نتاع لوج اناليتيك اللي الكلاستر يبعث له في اللوج ايدنتيفيكيشن.
Ou derrière, انت ما تعرفش اللي مثل par exemple l'entreprise هذيك عندها une exigence باش يكون لي لوغ نتاعها حتى ل 30 derniers jours كله موجود وكله موجود. C'est des standards de l'ANSI par exemple. تعمل une prise de décision غلطة pour réduire les coûts du cloud. على خاطر ما عندكش visibilité vraiment انت قاعد تصرف في شنو par rapport شنو. Donc, la data la gestion de données, c'est une capacité fondamentale pour gérer les activités de toutes les capacités FinOps à travers toutes les personnes FinOps. Et même les capacités FinOps, c'est la gestion de données. Le besoin en gestion de données varie selon la manière dont chaque organisation pratique le FinOps. ما فماش standard avec lequel vraiment une organisation pratique le FinOps. كل organisation تحاول تاخذ من FinOps كما نحكيو على Scrum. ما فماش في Scrum فما un ensemble des règles, فما un ensemble des personnages, mais chaque entreprise تستعمل في Scrum ولا تعمل في adoption de Scrum selon le besoin نتاعها ou selon la culture نتاعها ou selon les équipes اللي عندها. Certaines organisations utilisent uniquement les outils de fournisseurs cloud, n'ont pas besoin d'ingérer ou de traiter des données. Ceux qui utilisent des outils FinOps tiers peuvent s'appuyer sur ces plateformes pour gérer la gestion. Généralement, je ne sais pas généralement, pour le cloud, on a un outil qui permet de visualiser les coûts cloud. Azure a un outil, d'autres l'outil. Tu vois, Radesh consommé par exemple en termes de compute, Radesh consommé en termes de storage, l'évolution de la consommation par rapport au temps. Femme des entreprises, elles s'appuient juste à les outils fournis par les clouds ou les outils aidés personnellement ils évoluent énormément malheur. Donc chaque cloud provider قاعد يخدم de nouveaux features par rapport à ces outils. Au format des autres entreprises, s'installent d'autres outils pour gérer la gestion. La gestion de données consiste à collecter, transférer, stocker et normaliser des données provenant des diverses sources pour créer un ensemble complet et contextuel sur l'utilisation et les coûts du cloud. Cette capacité est essentielle pour soutenir la prise de décision et doit évoluer en fonction des besoins de l'organisation. Une stratégie efficace d'ingestion doit garantir une bonne donnée provenant des bons systèmes au bon moment et avec le bon niveau de granularité pour soutenir le reporting et l'analyse. قد ما تكون standardisation تاع les données وانهم يكونوا vraiment des données اللي يوصفوا بطريقه très détaillée la consommation cloud تاعك قد من بعد toute البارتي ولا tout البايبلاين باش يجي من بعضهم باش يكون به اللي هو على الباز هذيك en fait باش تعمل الريبورتينغ نتاعك par rapport à la consommation وباش تعمل الاناليز قاعد اول ما تعمل ريبورت باش تشوف لي دوني على الاساس هم باش تعمل اناليز قاعد نصرف الحكايه الفلانيه برشا قاعد نصرف الحكايه الفلانيه شويه باغ اكزومبل ولا نجموا نعملوا اوبتيميزاسيون في البلاصه اكس. دونك قد ما تكون الكاليتي نتاع لي دوني نتاعك ولا الجيستيون دي دوني نتاعك قد ما تنفستي فيها قد ما بعث لي روتور دو انفستيسمون يكون كبير وقد ما يكون عندك دي ريزولتا بلو اكيوريت. Les données d'utilisation du cloud sont collectées dans l'ensemble des données avec des structures complexes et des éléments de données très granulaires. De plus, chaque service de chaque fournisseur cloud structure ces données différemment. Et des parties, ça évoque les comptes certifiés. Organisation vraiment des organisations deux, trois cloud providers. Généralement, tu n'as pas deux. Il y a Azure ou GCP, il y a des services. Il y a même trois cloud providers. Donc, puisqu'il y a des services entre cloud providers, il y a des services entre les cloud providers. Il y a une équipe ساعات تخدم مع الكلاود بروفايدر والكيب الاخرى خدمت على الكلاود بروفايدر ساتيجا رشا دي نوتر انتربريز. دونك كانوا مثال يخدموا على ازور وشرو نوتر انتربريز تخدم على جي سي بي. دونك باش تلقى كبيرسونا في نوبس باش تخدم عليهم الكل. دونك باش تلقى ساعات
عندك des coûts partagés ما بين الكلاود بروفايدر. الكلاود بروفايدر عنده des outils نتاعو وعنده une façon de standardiser les données de consommation. En plus, عنده une façon de chiffrer, voilà, de facturer l'utilisation de cloud. L'objectif de la gestion de données n'est pas de cumuler le plus grand et le plus granulaire d'ensemble de données en temps réel, mais de rassembler et d'intégrer les ensembles des données qui apportent de la valeur à l'organisation selon sa maturité. Donc, مش نمبر كبير هو أحسن حاجة، mais plus ou moins كيفاش تعرف تختار الدونية اللي تنجم ترفليت أكثر الكونسوماسيون تاعك، كيفاش تنتجري الدونية هذوما مع بعض. Au fil du temps, les données requises par l'organisation évolueront au fur et à mesure et celles-ci se perfectionnent dans ses besoins que les services utilisent devient plus diversifié, que des produits cloud ou SaaS supplémentaires sont utilisés et que les politiques et l'utilisation interne changent. Les données ingérées proviennent des clouds et d'autres fournisseurs sont uniformément focus, ce qui permet de gérer une partie de la complexité de la normalisation. كما كنت نحكي بكري شويه قلت لكم راه ساعات نستخدم على 2-3 كلاود بروفايدر، ما عندكش une norme par rapport tous les données de consommation. فوكس هو كما حكيت لكم يكون عندكم فوكس هو فريم ورك اللي فيه دي بيبليوتيك حاضرين. البيبليوتيك هذه تقول له راني حاجتي مثال كونسوماسيون كومبيوت حاجه كومبيوت بار اور في الليفي. Donc يمشي en input les données cloud نتاعك سواء نتاع Azure نتاع GCP نتاع AWS والبيبليوتيك هذه elle te permet de standardiser ces données. On a plusieurs bibliothèques où chaque cloud provider essaie d'intégrer focus sur les outils de coût de cloud. N'oubliez pas que pour toutes les capacités, une pratique FinOps efficace nécessite l'accès des flux de données détaillés et bien entretenus sur l'utilisation, l'exploration et les coûts qui pourront ensuite être analysés pour orienter la prise de décision. يمكن بالكم معناتها المعلومه بان لازم كل واحد عنده اكسي للكود ديوتيليزاسيون تاعو. اليوم انا نخدم في اورغانيزاسيون باغ اكزومبل اللي ديرنييرمون جوست يعني التونوم تاع الديف والتونوم تاع البري برود والتونوم تاع البرود ils sont séparés. En tant que dev, on est demandé باش نقصوا الكود دي كلاود qui sont énormes, mais par le temps les devs ils ont pas accès le code de cloud que juste dernièrement اقتنعوا انهم يعطونا l'accès. Donc ça des organisations pour des besoins plus ou moins ساعات تكون organisation تخدم في السيكتور public وما تحبش يكون عليها critique par exemple par rapport les factures énormes اللي عندها تقول لك انا l'accès للدوني هذه ياخذها كان شي 2-3 personnes اللي هم généralement يكونوا des managers ولا يكونوا décideurs. Ce qu'il faut les données هذوما ما لازمش يشوفوهم كان les décideurs على خاطر les décideurs ils ont vraiment l'intérêt que les personnes اللي هم responsables à générer ces coûts عندهم accès à les coûts هذه. Vraiment fait des retours d'expérience des entreprises اللي مشوا l'équipe dev ووروا لها عطوها rapport نتاع الكونسوماسيون عطوها rapport de consommation détaillé par rapport leur environnement نجموا يعملوا une économie نتاع 110,000 dollars par mois على خاطر عندها un énorme عندها la plupart de ces environnements mais يستحقوهمش إلا 2-3 heures par jour. L'équipe dev ما في بالهاش اللي ça génère vraiment autant de coûts juste في الوقت اللي وراو لهم راهو combien ça génère directement ils ont proposé des améliorations. Donc chaque entreprise a intérêt باش يكون l'accès aux flux de données détaillés et bien entretenu sur l'utilisation, l'exploitation et les coûts. Persona impliqué.
Qui m'a connu, la gestion de données touche à toutes les personas FinOps à travers toutes les capacités. Les capacités FinOps telles que allocation, reporting, analytics, unit economy fourniront les exigences qui identifient les ressources spécifiques, la granularité, le décalage de la normalisation, la corrélation et la manière de stocker les données du cloud nécessaires à tout moment. La gestion de données en tant que capacité identifiera ou établira les ressources de données pour reporting et analytics. En tant que FinOps practitioner, c'est une persona, c'est un rôle dans une organisation qui m'a à l'agile, une persona qui s'appelle Scrum Master, qui m'a puisque c'est une culture, une persona qui s'appelle FinOps practitioner, et les le persona qui va proposer les bonnes pratiques FinOps sur l'organisation, qui va essayer de pousser l'organisation à adopter le FinOps. Vous êtes responsable de collaborer avec les équipes ingénierie et produits pour collecter et intégrer les données qui apporteront la valeur à votre organisation. C'est la responsabilité, c'est la responsabilité du FinOps practitioner. Je connais le FinOps practitioner par rapport à la gestion de données de coûts de cloud. Je connais les collaborateurs ou l'équipe et c'est l'ingénieur, les ingénieurs ou le produit. Généralement, DevOps, les cloud ingénieurs. Je connais, ils doivent être informés par rapport à l'avancement. Dans la gestion de données des clouds, c'est le finance, c'est la partie procurement, l'achat ou leadership. L'achat عندهم rôle puisque هم نبين بالفينانس تشرب vraiment البريفيزيون تاع الكو الى تحضير نتاع البيدجي اللي هم من قبل في الموديل القديم كان عندهم رول كبير على الاخر بيسكو هم كما قلنا قبل كنت تاخذ دي سيرفر وتقول عندي تاخذ 100,000 عندي ابليكاسيون تسحق 100,000 العام الجاي راني جو ملتيبلي النمبر دو ليزيتور دو الابليكاسيون قبل هم يكون العام الجاي حاط روح من الاشياء نتاع الجاي عنده كوموند في دي سيرفر قيمه 100,000. bref ou le leadership اللي هم les décideurs. Les équipes finance, achat, leadership, qui vous normalisez ainsi que les rapports que vous créez. Ces équipes fourniront des retours et des demandes concernant l'intégration de ces données dans leur flux de travail. Qui va prendre le flux de travail, par exemple, de la finance, et les données de consommation de cloud. Le finance, ils ont intérêt, ils présentent à leurs décideurs, à leur leader l'impact de le cloud pour l'entreprise parce que c'est une entreprise à but lucratif. Donc, qui connaît une consommation, qui connaît par exemple un chiffre d'affaires de 200 millions, ou il connaît une consommation de cloud de on va dire de 10 000, ou tu peux faire في الشهر اللي بعده باش تطلع على 20 000. Donc, ça impacte le flux de travail. Donc, c'est bien qu'ils sont informés par rapport à ces impacts. Sources de données utilisées pour enregistrer le cloud sont la principale source d'enrichissement. En plus de données d'utilisation cloud, les données IT sont également essentielles pour améliorer la gestion du coût cloud. Déterminer les données, granularité et l'exactitude. سامحوني يا جماعة نرجع dans 3 minutes. Allô? Allô? Ok.
Allô, de retour. Désolé. Ok. نرجع وين كنا سامحوني اسمع. Déterminer les sources de données. En tant que FinOps practitioner, vous devez comprendre les besoins opérationnels et de reporting de votre organisation pour déterminer les sources de données et le niveau de granularité nécessaire. Vous devez collaborer avec les personnels FinOps, en particulier avec les équipes des ingénieurs, le produit, les principales sources de données. Euh, pour être un bon FinOps, il faut vraiment comprendre les besoins de chaque équipe dans l'organisation. جماعة sécurité par exemple كما قلنا ساعات نعطيكم un exemple على البارتي لوج في الكلاود ساعات الريتنشن بوليسي الريتنشن بوليسي هو قد يبقى les logs le service log في الكلاود c'est connu pour être un service qui est cher على خاطر باش تستوكي اللوج تاع l'application تاعك pendant un X day par exemple X jours. لازم تعرف لازمكم تحكم تمشي تحكي مع ليكيب سيكوريتي على خاطر السيكوريتي عندها باغ اكزومبل عندها كونترانت تقول لك انا اللوج je suis obligé de le garder pendant un an le log X مش le log Y donc ترجع ليكيب ديفوبس تقول اسكو تنجم تبدل لي في الريتنشن بوليسي تاع l'application par rapport ces données ولا par rapport ce type de log العام وتخلي البقيه في 90 يوم. Donc c'est vraiment خدمه كبيره qui est différent من une entreprise à une autre. ويلزم pas mal de réunions تعمل على البيرتينونس نتاع نوعيه معينه نتاع الدوني والبزوم نتاع شاك ايكيب على خاطر البزوم نتاع شاك ايكيب il diffère énormément. ساعات تنجم تلقى في نوعيه نتاع ايكيب معينه في contexte de travail ils ont besoin de tracer toutes les actions اللي عملهم utilisateur معين على l'application نتاعهم. Donc il y a toutes les actions اللي عملهم l'utilisateur X pendant. Donc, je vais être pour optimiser, par exemple, je vais faire une retention policy à 20 jours. Mais ce n'est pas cohérent avec le besoin fonctionnel de l'entreprise. Les principales sources de données incluant les données co-utilisation des fournisseurs de cloud, Azure, AWS Google Cloud. Par exemple, les services pour chaque cloud provider, un de services qui marquent un béquille, il y a que vraiment l'utilisation détaillée les ressources internes. Les ensembles des données focus pour l'utilisation et les codes du cloud. Focus on a la forte moyenne, c'est un framework اللي هو يعطيك دي ليبراري حاضرين اللي هو كما حكيت لكم المره اللي فاتت هو البوان اللي وصلت فريمون الكوميونيتي دو فينوبس بدات تحكي على الماتيوريتي نتاعها من اول ما بريزونت الفوكس خاطر الفوكس c'est un framework اللي يعطيك دي ليبراري الليبراري هذه elle va traiter les données et les coûts cloud, les données transactionnelles des logs ou les données de performance business, nombre de clients, revenus de transactions. Femme des business moyennes, par exemple, elle est pour chaque client à travers un environnement. Pour chaque, par exemple, il y a une de formation. Pour la formation, elle est HTTP. Donc, les clients, je vais lui faire tirer 25 euros par mois. وهو باش نطلع له environnement كامل كلاود باش يخدم عليه. Est-ce que c'est logique الفونكسيون تاعو هو كلاود des environnements sandbox تفوت 100 euros par mois. Donc فما des rapports تعمل ou des pourcentages par rapport à la rentabilité تاع les ressources cloud par rapport mon business. Donc تصور انا نعطيه مثال يجي يتعلم عندي étudiant X باش نطلع له environnement كامل على ذمته هو. l'environnement هذاك يتكلف لي اكثر من اللي هو يخلص فيه. Donc ça sert à rien vraiment. والا نحكي على contexte information contexte business l'évolution de la consommation de la cloud pour chaque client il évolue 10% chaque mois. Chaque mois consommation 2% chaque mois تزيد فاتوره juste على خاطر pour des contraintes 1 2 3 تزيد les consommations. Bref عند الكليون الاول فما نسمعهم له les environnements هذوما كانوا يتكلفوا عليه 100 chaque الشهر اللي بعده باش يتكلف عليه $102.
chaque الشهر اللي بعده باش تكلف عليه 104 دولار par exemple ولا 105 دولار parce que من نجم نفكر له كان 1% de plus يعني انا الشهر هذا كنت ناخذ عليه par exemple في 150 الشهر اللي بعده باش ناخذ عليه في 151 برك donc باش نوصل لي كورب à un certain moment الكو de cloud معناتها اللي يتكلف l'évolution نتاع التكلفه نتاع الكلاود اكثر من l'évolution نتاع الرونتابيليتي نتاع اللي داخل لي فلوس. donc الرونتابيليتي باش تمشي وتطيح donc il faut trouver une solution ou bien d'optimiser les coûts de cloud ou bien d'abandonner. C'est des lacunes qui sont identifiées. Il est nécessaire de travailler avec les équipes responsables pour mettre à jour les sources de données. Établir un pour la normalisation. La normalisation de données consiste à organiser les données pour qu'elles soient facilement analysables. Vous devrez définir la normalisation appliquée où elle sera effectuée et quelles normes seront utilisées. La normalisation complète de toutes les données n'est pas toujours nécessaire. Il est pas coûteux de tout normaliser que d'utiliser des outils différents et de combiner les données agrégées. Le focus est une spécification open source pour standardiser les données de coût et d'utilisation dans les cloud providers. Ce qui facilite la prise de décision et d'interpolation des outils. Maintenir la ponctualité. Merci, les données sont ponctuelles et disponibles. هنا نحكي على deux choses, c'est la normalisation qui marque ça un environnement plus ou moins par rapport à la technique, ça un environnement, c'est l'ensemble des ressources cloud. Ça تكون عندك environnement في un cluster qui permet وفي une fonction lambda وفي un nombre d'NSG وفي des key vault. Juste c'est un seul environnement وعندك réplication de cet environnement. المشكلة عندهم une façon de données de coût d'utilisation. Cluster Kubernetes a une manière avec laquelle les données par l'utilisation يخرجوا والéquivalent عندهم une manière واللي NSG عندهم une manière. كيفاش نجم انت تخرج utilisation par heure مثال ولا par valeur business كما كان désolé يا جماعة البيسي نتاع الخدمة قاعدة نفيغ الديماراج c'est un Windows, il va commencer à redémarrer. Ça va pas prendre beaucoup de temps, c'est 30%, mais je peux partager le temps directement. Bref. Je peux avoir un message. Allô? هيا نسمع فيك. نسمع فيك. Merci. Oui. s'il vous plaît حنا نسألك ما فهمتش ليان دونجسترومون ولا حاجة؟ تنهبطوهم إن شاء الله تنهبطوهم على أنا باش نعمل شيء إن شاء الله تنهبطهم جست شوية وقت برك جمع. اوكي ميرسي بوكو خاطر توا خلطت ماش شنو اللي فيه إن شاء الله. Un PC قاعد يديماري à la suite donc un PC هذاك تك اوكي مش عارف نوصل وصلنا لهنا.
Oui, maintenir la ponctualité, suivre les métriques, et suivre de la capacité pour les activités d'unité économique. هذه اللي حكينا عليهم ذيك اللي صارت لي unit économique ولا les unités économiques. Les unités économiques هذه تخرج pourcentage par rapport يعني pourcentage يربط لك علاقة commerciale ولا valeur business consommation cloud. كما حكينا بك un exemple هو l'évolution نتاع le coût de cloud par rapport à la rentabilité نتاع le client X. إذا le client قاعد عند مساهم منويه على خلاص فيه $1000 في الشهر mais par contre pour un raison par exemple service cloud قرر انه يطلع في الفاتوره نتاع الكلاستر كوبرنيتيس دونك الفاتوره نتاع الكلاود par rapport l'environnement de monsieur X قاعد تطلع mais الريفينيو منه مش قاعد يطلع دونك هذه هي الفالور بيزنس الرونتابيليتي نتاع الكلاود بارابور الرونتابيليتي نتاع الفاتوره نتاع الكلاود بارابور شنو قاعد ندخل للكليون اكس fournir des directives aux parties prenantes sur la qualité. C'est pas évident في une organisation جربتها انك tu obliges l'administration انك تعطيك اوكي مش عارف مش اوكي مش سامحوني سمعت صوت حساس ما شكون fournir des directives aux parties prenantes sur l'accès aux données et leur qualité. C'est pas évident dans une organisation ou bien de convaincre les preneurs des décisions ils ont bien investi aux qualités de données du coup utilisation du cloud ou c'est pas accès à ces données toutes les parties prenantes c'est l'aspect culturel qui n'est pas évident. Ok, mesure de succès. كما كنا نحكيو سي ان فريمورك هذه اول ايتاب في الفريمورك نتاعنا دونك كيفاش تقول لي انا بلوز موا نجحت باش ندخل في نوبس في البارتي اكس الكلاود ولا l'organisation. Donc mesure de succès. Lors de l'évaluation du succès de la capacité, vous travaillerez avec d'autres personnes pour définir les sources de données, leur granularité et leur précision. Voici quelques KPI à suivre. Données des fournisseurs cloud, actualité de données, temps écoulé depuis la dernière mise à jour comparé au temps attendu. Yani, chaque mise à jour, la consommation du cloud, trop normalement une mise à jour في 3 jours. إذا عملتها في 4-5 jours donc plus ou moins ما نجحتش باش تكون اللوب نتاعك rapide. إذا عملتها في une journée ou bien 2 journées c'est que je partais une partie de la capacité d'ingestion de données source des données identifiées et disponibles conformément aux accords. Changement dans les sources identifiées rapidement et ajustées dans les 3 jours. Nouvelles sources de granularité ajoutées selon les besoins. Qualité des données vérifiée. Et donc, sur la base de ces points, tu peux créer des KPI qui peuvent définir est-ce que tu as réussi ou non le partie ingestion de données. Ingestion et traitement de données. Temps d'ingestion, moins temps reçu de données à leur stockage. L'ingestion de données, هو كيف تتريت الدوني نتاعك يوصلك الدوني de consommation كما نقولوا يوصلك des données brutes يعني يقول لك Kivolt il a consommé 1000 euros Cluster il a consommé 3000 euros les énergies ils ont consommé 500 euros les VM ils ont consommé 8000 euros متى انت donc يوصلك brut donc temps reçu de données au temps d'ingestion غاديش خديت وقت باش tu vas ça dépend en fait associer chaque prix donc نجم تدخل عندي $100 qui volent
plus $200 cluster, plus $300 réseau. Il construit un environnement pour moi. Donc, qui fait je تعمل mapping ما بين consommation, ما بين valeur business. Je me construis un environnement à la base de cette association. تنجم من بعد تعمل reporting ولا tant de tiers normalisation corrélation dans l'enregistrement de données brutes à leur ajustement. هذا هو اللي plus ou moins. هو جميع مراحل البناء من données brutes. les données تنجم تعطيها معنى. على خاطر plus ou moins هذيك مثلا تعطي الدوني معنى والدوني اللي نحكوا عليها اليوم bon ETL بصفة عامة هو l'abréviation mais معروف على données ETL et extract données واليوم الخدمة كلها كيفاش تعطي معنى أما نوعية تاع الدوني نوعية تاع الدوني اللي هي نوعية الدوني نتاع الكود كلاود l'utilisation des ressources dans le cloud. Pourcentage des coûts disponibles pour reporting normalisé. Qui m'a dit que j'ai donné, par exemple, X unités de données. Nous avons fait extraction ou nous avons fait le Y. Donc, Y à la X ou le pourcentage des coûts disponibles pour le reporting normalisé. Donc, pour la normalisation, nous extract des informations utiles pour reporter bien en bas. Pourcentage des métadonnées correspondantes. Les métadonnées sont les données à un ressource Y. Qu'est-ce que j'ai des métadonnées correspondantes, les données normalisées. Reporting utilisation. Assurez-vous que les rapports de qualité et de disponibilité sont traités rapidement. Enquête dans un délai d'une journée à résolution dans les 3 jours. Les rapports et les métriques business. Donc, on dit la finalité, c'est une finalité business, comme il y a une valeur business à une valeur de voilà, une donnée de consommation du coup là. Les rapports doivent être accessibles à toutes les parties prenantes et pourront être automatisés avec le temps. قد ما تنجم تعمل l'automatisation على الtraitement de données نتاعك ولا على l'extraction de données وكيفاش تعمل normalisation de données قد ما تربح في الطون قد ما تطلع في les KPI نتاعك حكينا له هنا دونك خاطر يكون عندك on va dire 20% qui est automatisé donc 20% plus ou moins مش باش تخدم donc tu vas lancer des pipelines وحاجات هيك باش يبقى لك 80% نجم 80% اوكي اذا غدوه من 20% طلعت ل 30% دونك باش تبقى معناتها باش يبقى لك جوست 70% مرة لو كان بقى لك 80% خدمه باش تعمل مانيير دونك على قد ما تعمل اوتوماتيزاسيون على قد ما تربح في الطون على قد ما تطلع في لي كابي نتاعك. Les bonnes pratiques pour la gestion de données, poser des questions clés, définir les besoins en données, leur utilisation et leur cohérence. Et الاحتلال العلمي اللي الخدمه كلها هي خدمه تاع communication. كيفاش تطلع les besoins نتاعك كيفاش تشوف l'organisation شنو هو البوزون فونكسيونيل موجود. Les données de consommation vraiment correspond à quoi ou شنو هما les contraintes اللي عليهم. Utiliser une source de données, établir les zones de stockage et définir les fréquences d'envoi et la granularité. Des process pour ingérer et normaliser les données tout en assurant leur accessibilité pour l'organisation. Et bien, une automatisation, vraiment, une automatisation technique. Des process, il va falloir maintenant capitaliser à la base de ces process. Résoudre les problèmes d'ingestion, identifier et corriger les erreurs dans les données ingérées. Bien sûr, c'est pas puisqu'on a une gestion parfaite, donc il y aura des anomalies, il y aura des erreurs lors de la gestion. Donc il faut résoudre ces problèmes ou essayer de capitaliser les process. Bon, comme dans la partie là, je parle des allocations de coûts. Stratégie de métadonnées et de hiérarchie. La gestion de coûts du cloud peut être complexe en raison du volume de données et différentes façons de vision. Il est spécial de définir une stratégie de hiérarchisation et de métadonnées pour organiser efficacement les ressources et les coûts, utiliser la structure hiérarchique comme les comptes, les projets et les ressources groupes, répondre les données et faciliter l'allocation des coûts. Une bonne stratégie de tagging des ressources est essentielle pour suivi
précis et une allocation claire. Les parties, l'hiérarchie ou le tag. Bon, أغلبية les ressources على الكلاود نجم تعملهم tagging. اللي هو dernièrement par exemple l'Azure آخر question une ressource je collection taguée. في Azure je vais limiter 50 tags. Les tags من أهم مرحلة في الفينانس. خاطر لازم تاع لي تاج هذوك باش تعمل سيليكسيون دونك باش تعمل لي زيتيكيت دونك تنجم تدخل هنا تحط مثال ايتيكيت اون ديف ايتيكيت ابليكاسيون مانيش عارف انا تحط مثال ابليكاسيون عندك بارتي في الابليكاسيون تاعك مثال الترونسبور تعرف اللي ستوريج اكونت هذاك ولا تعرف باش تعمل كاش دونك باش بعد باش تجي تعمل سيليكسيون على لي si une valeur business معين تعملها على base de ces tags. عليها فما هذا اللي قلت لكم سكي معناتها سكي فريمون تخدم على اكثر من كلاود بروفايدر اللي يكون عندك كل شيء فما ديفيرونس كبيره. هنا AWS عنده بالنسبه ليه ينورسيون اللي تنبع تحته هو بالتالي AWS اكونت في ازور عندها روت مانجمنت جروب وتحته دي مانجمنت جروب تحته دي سبسكريبشن دونك تنجم مثال اللي يكون تاعك تليميتيهم بار ريسورس جروب ولا بار مثال لي ديف نحطهم في سبسكريبشن ولا نحطهم في مانجمنت جروب اكس اللي يكون مش لازم تولي تعمل فريمون في الريسورس شنو متكلف عليك من تعرف في المانجمنت جروب فوقاني بالكل اللي يكون تاع كلهم يسون اسوسيي البارتي بيلد البارتي يوزيناج تنجم تعمل مانجمنت جروب ثاني تيست تعرف عندك ليكيب تيست كامله تاخذ في البلاصه هذيك دونك اللي يكون بالنسبه تيست تنجم تبعثي لي تحت مانجمنت جروب عندك نوع تاع تيست يونيتير عندك تيست تاريخ مع تيست يونيتير في تيست انتيغراسيون تنجم تولي تقسم تدخل عند لي كود تيست انتيغراسيون اللي هي السبسكريبشن intéressant lié le subscription de GCP pareil en fait mais juste sur lequel كل كلاود يقسم الهيرارشي نتاع الاورغانيزاسيون تاعو لي ديفيرونت هذاك نحكوا على ليفل فريمون ماكرو كي باش تهبط في النيفو ميكرو تلقى دي ديفيرونس énormes la façon avec laquelle il facture les ressources ou la façon avec les ressources la façon avec lesquelles vraiment il s'amène حتى les ressources stratégie de coût partagé هذه من الحاجات محمد حاجات صعب ظنوا من الحاجات اللي انا بربي يقدر جي فيو اللي بقاو دقيقتين برك في الميت انا بعثت اللين للجماعه الكل في اوكي بيكونيكتيو عليه على خاطر كيف ما قلت لكم بكري عندنا ليميتاسيون معناها دي نور من جوجل ميت دونك نبسكيو نعمل البسكيل على الاخر دوريان هاي حتى انت زاد انكلو محمد هاي كونيكت هيا يا جماعه هنا اللين موجود في الشات لهنا في الشات معناها قصدي على الميت دونك الناس الكل نبدلوا على الميت الاخر هاي جو كي هاو اسمع اوكي نعرف الجماعة الكل معهم كانوش برشا مركزين دونك نمشي ونشاهد
Mohamed, juste une petite question. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, là, non, s'il te plaît? généralement نزل في نشري au fur et à mesure باش نحكي عليه نكون بارطاجي شنو نكون بارطاجي نفترض عندنا ثلاث ابليكاسيون اللي هي اي واحد يعرف الاوبن سبوك مثلا كان تخدم على اركتيكتور اوبن سبوك باش يكون عندك اب اللي هو كونتينير من لي سورس اللي هما بارطاجي مع لي سبوك الكل نفترض عندك كلاستر في الهاب حط فيه نكسيس مثلا فيه انت نكسيس اللي هو باكيج مانجر وعندك دي كلاستر في اللي اللي يحمل الابليكاسيون هذا pour des contraintes de sécurité ما نسالوش حتى باكيج من الانترنت ديريكتومون يلزم النكسيوس اللي هو انستالي على الكلاستر في الهاب ويهزوا الباكيج en question. إذا أنت عندك 4 سبوك عندك كلهم يستعملوا في النكسيوس هذاك كيفاش tu vas allouer ولا كيفاش tu vas يعني باش تعمل بايندينغ ما بين الكو هذاك والابليكاسيون عندك application 1, application 2, application 3, application 4 تستعمل juste في النكسيوس هذاك والنكسيوس هذاك via des mécanismes مختلفين يمشي من الانترنت يجبد لي باكي يحاشتو بهم ما يعديهم على دي ميكانيزم دو فلتراج دي سي في يو وكذا باش يكون عندك دي سي في يو باش يكون عندك سيكوريتي ميسير دونك الكو هذا il est partagé ما بين الابليكاسيون خاطرو في سبوك في لوب فنفترض عندك 3 ابليكاسيون على ستوريج اكونت واحد دونك 3 ابليكاسيون يستعملوا ولا 3 في ام يستعملوا في نفس الديسك الديسك هذاك شكون en termes de coût شكون باش تفكروا donc c'est ça le coût partagé c'est des services centralisés كيما حكينا بكري على هذا c'est un service centralisé ما بين x application وما تنجمش تقول نعطي الابليكاسيون 1 ولا الابليكاسيون 2 الكو نتاعو شكون باش تعطيه وساعات تنجم تكون في نفس الانتربريز عندك des unités نجم كيما حكيت الهب هذا بارطاجي بار لي زونيتي لان خاطر فما حاجه اسمها شيرش باك بعد شير باك انك كل يونيتي تقولها راك تا كونسومي اكس دولار بار موا دونك فما اون استراتيجي دو كو بارطاجي يزي تقدرهم راجع راك مثلا عندك 5 ابليكاسيون يستعملوا في لو ميم كلاستر اللي انستالي عليه نكسيوس تقول شاك والنكسيوس هذا يتكلف $1000 بار موا تقول باش نقسم كيف باغي باش نقسم 200 c'est une copartagée ou je vais la diviser en 5 en égalité et c'est une option فما شكون ساعات كي تكون كو انورم تنجم تكون تخرج في اليونيتي نيميرو 1 اللي تجي في الابليكاسيون 1 يقول لك انا راني ما يساعدنيش راني مثلا نستعمل في الديسك نستعمل منه كاين شي في 5 جيجا ولي زابليكاسيون الاخرين يستعملوا من الديسك هذا في 100 جيجا شاك ابليكاسيون انا فكر ما شارج باك باش تفكر لها اليونيتي هذيك انت باش تولي يونيتي سنترال سينابس وهذوك لي زونيتي الاخرين سون اوبليجي تو باي دونك باش تقول لك لا ما يساعدنيش دونك تولي تعمل une stratégie de copartager à la base de consommation مش عارف كان واضح ولا لا السي محمود واضح صح عاشق donc les copartagés comme les services centralisés ou les environnements communs doivent être répartis entre les différents départements ou équipes. Définir une stratégie d'allocation des copartagés est complexe mais essentiel pour permettre une gestion efficace et une prise de décision éclairée. Il est nécessaire de travailler avec les propriétaires des services partagés et la direction pour déterminer le niveau de granularité approprié pour chaque type de coût. La gestion de coûts d'allocation dans FinOps nécessite une collaboration étroite avec la stratégie de tagging et hiérarchisation bien définie et une évaluation régulière des stratégies d'allocation au fur et à mesure que l'organisation mérite. Les tags, le choix de tag, c'est vraiment essentiel. Ça تختار tag selon l'application اللي تستعمل فيه. Ça تختار tag selon نوعية l'environnement. Ça تختار tag selon نوعية السيرفيس. Vraiment la partie de l'utilisation du tag elle est essentielle. Expérience أنا عشت dans l'entreprise
ما فماش جملة تاج وفما بيرسونا فينوبس يعني فما بيرسونا يديز فينوبس جي بيزون بحال تيكي الجماعة الكلاود ما فماش تاج ما فماش استراتيجية تاجينغ دونك ماهمش قاعدين يعملوا في الفينوبس مي قاعدين مرة يبدلوا التيب نتاع الفي ام مرة تبدل في الاس كي يو نتاع مرة في الستايلز نتاع الديسك جوست قاعدين يعملوا في الكوست اوفرز يعني محاولين ينقصوا في الكو نتاع الاوبيراسيونيل مي سي با دو فينوبس الاستراتيجية تاج elle est vraiment très importante باش تعدوا للشابيتر ديال c'était moi je sais pas savoir reporting et analytique permet d'analyser des données cloud et de créer des rapports pour répondre aux besoins de différentes parties prenantes de l'organisation. Cela inclut des rapports sur le coût, l'utilisation ainsi que d'autres aspects comme la durabilité et l'observabilité. Important, le reporting précis en temps réel est essentiel pour la prise de décision et l'utilisation des ressources cloud. Cela renforce la confiance dans les pratiques FinOps. Une fois à Malte, la gestion de données, elle est bien faite. Donc, à partir des données brutes, on va extraire des données puis ça fait le reporting. Ou à la base de ces données, puis on des analyses. Ou à la base de ces analyses, puis on des rapports. Le rapport avec les décideurs, puis chez les parties finances, puis chez les parties achats. Donc, قد ما تكون نحكوا على الجرانيولاريتي يعني تنجم تحكي بالألف هو الآن راني قاعد نخلص في $1000 بارابور إكس كونسوماسيون تنجم تحكي حتى بالدولار يعني ندفع في دولار كذا pour les NSG par exemple ولا pour les firewall ولا pour كذا دونك تنجم تحكي على بارتي تاع معناتها قد ما تكون تحدد اكزاكتومون قداش تدفع بارابور على كونسوماسيون بارابور الفالور بيزنس نتاعها قد ما تطلع في الكونفيونس نتاع الديسيدور وتكون هم زاد عندهم بريسيزيون اكثر بريسيزيون fournir des informations claires pour aider les équipes à gérer leur budget et optimiser les ressources tout en facilitant la collaboration entre les équipes techniques et financières. Pourquoi c'est important responsabilisation des équipes de mieux gérer leurs coûts et d'optimiser leur consommation cloud. في الشارج باك اللي نحكوا عليه الشارج باك هو انك كل ايكيب تدخلها تيان عندك ايكيب مثال دو ديف وعندك ايكيب دو تيست وعندك ايكيب دو برو وفي ليكيب دو تيست وفي ليكيب دو ديف وليكيب برو 3 برودوي باغ اكزومبل عندك البرودوي الاول برودوي تيست كل ايكيب عندها البرودوي نتاعك قداش متكلف باغ انفيرونمون نجم يجوك جماعه ديف يقول لك رانا احنا في الانفيرونمون ما تحقوش الكمبيوتر باور هذه الكل نجم نطيحوا فيها دونك انت كي تولي تدخل نتاع vous êtes responsable على 10000 كونسوماسيون باغ موا ينجموا هم ينقصوا ولا يعملوا des optimisations selon donc ils responsabilisation ce qu'on appelle le chargeback facilite la discussion entre les équipes produits financières et ingénierie pour résoudre rapidement les problèmes liés au coût donc on a fait optimisation et démontrer l'impact des changements sur l'efficacité des dépenses cloud. Les responsabilités les responsables هو الفينوبس شنو اللي باش يعاونوا في الريبورتينغ هما اللي بارتي ديفوبس و ingénieur cloud les informés هما les preneurs de décision les finances ou l'achat. Accéder aux données cloud et à information contextuelle. Objectif pour créer des rapports efficaces, il est essentiel de bien définir les métriques, mesures et méthodes à inclure dans chaque sortie officielle. Travailler avec l'ingénierie est crucial pour mettre en place une stratégie de métadonnées. Une norme et une conformité aux règles de balisage de tag permet d'obtenir des rapports fiables et d'automatiser les processus. Il faut également être prêt à les stratégies par mesure que le niveau de service aux besoins apparaît. Les stratégies ils vont évoluer vraiment nécessairement mal l'évolution de l'applicatif ou mal l'évolution donc chaque évolution du business elle va engendrer une évolution de l'applicatif ou de la cloud. Donc les rapports en tag donc le processus il va changer le partie en gestion de données. Donc les rapports en tag ils vont changer rapporteur sur les coûts d'utilisation, créer des rapports clairs et utiles pour chaque équipe puisse comprendre, analyser les données de coûts d'utilisation, showback ou chargeback. Généralement, en tant que FinOps, on a deux notions très importantes. En tant que FinOps practitioner, on a le showback ou chargeback. Le showback, le répartition, il y a un troll, voilà, en fait, showback, voilà.
Par exemple, votre application, toi le produit, votre produit a coûté tant par mois. Vous dites, par exemple, les environnements dev, le produit sur les environnements dev, ils ont coûté tant par mois. Comment je charge là, Michel, c'est partie centrale. Tu gères les coûts. Trop le produit, l'application X. En fait, voilà, vous chargez euh, euh, avec X temps par mois. Tout. كلفتوا على 10,000 par mois, c'est à vous de le payer. Parce que votre produit, مثال الدخل في 10,000 ولا في 20,000 ولا في 30,000, ça c'est votre produit, voilà, il coûte X. Donc comme au fur et à mesure, ils vont vraiment ils vont apporter les choses. Je vais نعطي برشا exemple de cas pratique. Graham Murphy, c'est quelqu'un qui est un membre de la communauté où il est certifié professionnel Professional FinOps. Pendant 18 mois, ils ont travaillé sur la qualité de rapport mensuel, où ils ont arrivé ils réduisent les coûts énormément, juste pour grâce à la qualité de l'analyse, de le reporting à la coût ou l'utilisation des ressources cloud. Je vais faire ça. Optimiser, objectif, rapport FinOps, c'est optimisation de la visibilité et de l'utilisation. Tu vas mettre les coûts-cloud, rendre les rapports FinOps largement connus et utilisés dans toute l'organisation pour promouvoir la transparence, améliorer la compréhension des dépenses cloud et favoriser la discussion autour des coûts d'utilisation. Bénéfice, ces rapports permettent à la direction de comprendre les coûts associés à leur application et optimiser les budgets et achats. L'objectif est de faire du report un pilier central du département IT. Mesure de succès. Bon, organisation des données. Mesure de succès, c'est la normalisation et l'archivisation des données, système de balisage tagging, des stratégies de tagging plus ou moins bonnes. Conformité, c'est une caractéristique de data supérieure à 90%. Accessibilité à l'information. Les équipes qu'on a accès facile les données via des interfaces vraiment thermales, UI, voilà. Indicateur de performance, les KPI, taux de données normalisé dans le dépôt de données, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels pour reproduire l'analyse des coûts. Bonne pratique pour le reporting et l'analyse, les rapports comme interface utilisateur du FinOps. C'est préférable qu'on les rapports qu'on a une interface visuelle par rapport à l'audience où tu trouves l'influence les changements de ces rapports à les utilisateurs. Éducation information, ce serait bien de former et sensibiliser pour qu'elles comprennent et utilisent efficacement les données FinOps. L'ajustement des process existants, placer les rapports dans les flux de travail de notre équipe pour casser les silos. Là, il parle des distances entre les équipes. Vraiment, qui marque que ça, c'est pas les mêmes termes qui sont utilisés, mais bien les équipes. Au fond, l'amélioration continue, chaque fois évaluer et évaluer ces rapports au travail. L'anomalie, ce sera le sujet de la prochaine session. Question. C'est bon, je termine. Mohamed, juste une petite question par rapport aux outils d'observabilité. Vu ton expérience, tu encourages plutôt d'utiliser l'outil d'observabilité des cloud providers ou intégrer à d'autres solutions tierces? Genre, par exemple, pour les Splunk, et pour la partie monitoring, il favorise Zabbix. Donc, ça dépend donc, pour tout ce qui est monitoring des ressources CPU RAM, machin, là, si je parle des EC2,
Donc, ils préfèrent tout ce qui est Zabbix, tout ce qui est comment dire, la supervision des parties FS et autres. Donc, ils favorisent Zabbix. Pour la partie applicative, c'est plutôt les collègues de log via Splunk. Euh, En général, la réponse de Mahmoud, c'est que ça dépend de ton besoin en vrai. Ça dépend du besoin de ta ça dépend combien ça te coûte. C'est 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 Les arbitraire. indépendamment خاطر فما vision entreprise, ça c'est sûr. وفما انت معناها retour sur expérience معناها les outillages اللي شفت وكل qu'est-ce que tu proposes معناها qu'est-ce que tu recommandes plutôt. أنا en termes, je sais pas, ce que j'ai remarqué, en fait, chaque cloud et provider te facilite l'utilisation de l'outil interne. C'est plus vraiment facile باش تستعمل l'outil نتاع les log monitoring تاع le provider AWS. Donc l'outil نتاع هو c'est 1000 fois plus simple à intégrer من outil أخرى. Pareil بالنسبة لأزور, pareil بالنسبة لGCP. Ce qui est normal, il essaie de booster باش تستعمل البرودوي نتاعو هو باش يفكر لك. D'accord. Après, ça dépend vraiment de l'utilisation par client. Voilà, خاطر فما ديما l'équipe métier نخدم marketing l'équipe produit, il y en a des managers. Pour eux, Splunk c'est plus facile pour faire des dashboards ou comme que des dashboards sur par exemple si je prends le cas d'AWS, CloudWatch ou tu vas faire des dashboards à l'intérieur de déjà eux généralement ils n'ont pas l'accès le compte comme toi. Ils ont juste une vue sur des tableaux, ils ont besoin اللي نحكوا عليه ريتينج اللي نحكوا عليه هنا سي les données cloud يعني les données code du cloud. Le reporting اللي تحكي عليه c'est Splunk وتحكي على الآخرين c'est des reporting en fait c'est des logs applicatifs c'est des logs métiers c'est des serveurs et dès que كما قلت لك ça dépend vraiment كل outil فيها des avantages fait des inconvénients. ساعات نجم تستعمل Elasticsearch مثال Elasticsearch غالي في الفلوس ياخذ سي ان كلاستر licence. Donc ça dépend vraiment licence donc تعمل généralement في l'entreprise تعرف mais هذا من fait باش تعطي داشبورد تقول له راني استعملت 100000 اورو شنو استعملت ما يعني ما عادش هم كيفاش يمدوا لك يستعمل باش يمدوا لك باغ سي مثلا يقول لك راك استعملت الشهر هذا 3000 واستعملت 10000 اورو كلاستر كايس واستعملت 5000 اورو ستوراج وباز دوني مانجي مي هذوك سي با ايفيدون كي تصور انت هذوك تحطهم تقول راك الشهر هذا استعملت pour le produit 1 استعملت $2000 في $2000 هذوك راهم فيهم 1500 bon on va dire $1000 فران في البرود $500 في يجي يقول لك اسكو في 500 هذوك دونك ينجم يبعث لي هو نجم يعمل اناليز يقول لك ولا تجي تقول له مثلا باش نعطيك اكزومبل مع تجي تدخل في الابليكاسيون 2 استعملت 1000 في التيست و1000 في البرود و1000 في الدي يقول لك سي با نورمال اللي دير والتيست ياكلوا باراي كيما ياكل البرود اسكو في لي ريسورس اللي تستعمل فيهم اسكو تا لا ما باش تبدل نوعيه دونك ما تحققش فريمون ديسپونيبيليتي الكبيره في الدي وفي التيست ما تحقق ديسپونيبيليتي في البرود سكي سيغ فما دي سيرفيس نجم تطلع في الكواليتي نتاعهم تطيح في الكواليتي نتاعهم في الدي وفي التيست نجم تطيح في مثال في البيرفورمانس نتاعهم هذا في الايمان في الديف ديجا بيزنس اور معناتها تنجم جوست يخدموا لي ماشين ولا ريسورس جوست بور لي 8 heures ترافاي وتسكرهم اي بالضبط ديجا هذه لا بروميير اكسيون بيتيتر في الكامل مثال ديريكت انت ريت مثال كي تصور انت هذا الرابور هذا ما عندكش منه اول كيما يجيك الرابور هذا هيك انت مثل خرجت ديجا اميليوراسيون قلت راني بالنسبه لي انا سي با نورمال ان ابليكاسيون تورني 24 تكلف كيما ابليكاسيون تورني دونك باز نجم تطيح 8 ساعات ولا تطيح 10 ساعات فوالا هذا كاين مش عندك قبل تصور انت من بعد مثل نجم تجي تشوف تقول لا والله يسمع قاعد ناخذ في دي كلاستر مثل طايرين في البرود اسكو نستحقوهم يجي يقول لك لا يعطيني ندورها على كيف نشوفها تخدم ولا نجم نستعمل دي 4 زي ولا 4 دي مثلا نجم نحطهم على الفيام ونستعملهم اصلا دونك السوفي تعطي لي رابور هذا من وحده السوفي انت تحسن في نوعيه الرابور وحاطهم مش يجوك لي اوبتيمايزيشن وحاطهم مش يجوك لي زيدي معناتها
مش عارف كده. يعطيك الصحة. ميرسي. واضح. يا سيدي كان فما des questions après. Merci beaucoup pour assister. La formation là, la formation pour 20 personnes, toi, pour 5 personnes, toi, je tiens la formation telle. Par contre, mes élèves, on va chercher ta montrer. Puisque vraiment, c'est une journée. الوقت هذا bon, c'est dommage, mais يحضروا في طون تاع par contre, c'est pas payant. إن شاء الله تكونوا استنفعتوا. ونقول لكم تصبحوا على خير وميرسي بوكو. يعطيكم الصحة وربي يبارك لكم. ماشي. عبد الله. Sinon, Mohamed, pour les prochains workshops, Famis, il y aura pas des cas pratiques, hein, comme un cas réel, un use case, ما نعرفش شغل بك. بص عبد الله بس المقص. أنا عارف شو أخذ لك. سامحني. محمد قلت لك ما نعرفش اسكو في لي workshops, les prochains workshops, اسكو باش تعمل ان شاء الله كان كا pratique par exemple. لا مش عارف كان فما vraiment des prochains workshops mais je suis pas sûr. Cas pratique, oui peut-être. Pas nécessairement باش تستعمل juste ناخذ un petit exemple. مثلا انت نحكيو على الكوست اوبتيمايزيشن، ما نعرفش ناخذ كان اكزامبل ريال وشنو نجمو معناها توا، خاطر انت حكيت على البارتي ديف الكل معناها ساعات هو لو فيت دو شونجي دو سيرفيس ولا حاجه ساعات اش في الجيستيون فهمت محمد شنو نقصد؟ فهمتك. زي ما كان فما حسابات اخرى نشوفهم pour l'instant on va voir parce qu'il y aura vraiment des prochains workshops ولا لا. voir نجمو نعملوا كاب براتيك نتاع نحطوا دي تاج وبعد نشوفوا وي. كاب سامحني قصيت عليك التليفون قول لي. Non, c'est bon, Mohamed. يعطيك الصحة. Juste تكلمت عبد الله le poste d'enregistrement. Pour le reste كان عندكم des questions مرحبا أحمد جراء قلت في الآخر محمد نعرف بعض معهم فرنسي. كيف فهمت طيب نسكت.